आरएस लर्निंग दु चैनल को आपनको स्वागत। आपनको केबे एमिति लागिछि कि किछि लोक जानि सुनी आपनको सहनशीलता परीक्षा नियंती, आपनको कथा काटंती, टाहीटापण करंती किंबा एपरि व्यवहार करंती जेमिति आपनको भावनार कौनसी मूल्य ही नाही। प्रायतः लोक माने कुहंती चाल हसी दियो बा नजरअंदाज करि दियो, किंतु सत कहिबाकू गले एही उपाय एबे काम करू नाही। चाणक्य कहूथिले जे सही व्यक्ति ही बुद्धिमान जे निजर दुर्बलता को चिन्हि सठिक समय जवाब दिए, से नुहे जी सबु आघात सही जाए। जेपरि चाणक्य निज समय कठिन परिस्थिति मध्य निजर सम्मान एवं बुद्धिमानता द्वारा समस्त को देखाई देथिले जे से दुर्बल नुहंती, सेमिति आमको मध्य निज सम्मान पाई ठिया हेबा उचित। जदि आपण मध्य सही सबु कथा सही सही क्लांत होई गलेनी, तेबे आपण सठिक स्थान को आसीचंती। एही भिडियो रे मु आपनको 12टी सहज एवं प्रभावशाली उपाय कहिबी, जहा द्वारा आपण आत्मविश्वास सहित निजर सीमा निर्धारण करि परिबे। निजर धैर्य न हराओ एवं निजर सम्मान को बाजी न लगाओ। भिडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे चालंतु आरंभ करिबा। प्रथम सबक, मुंड ऊपर को रखंतु। निज मुंड को ऊपर को रखिबा एक एपरि शक्तिशाली रणनीति जार शक्ति केबे शेष हुए नाही। जेतेबेले केही आपणको अपमानित करे, तेबे सेमानंको उद्देश्य आपणको छोट देखाइबा थाए, किंतु जेतेबेले आपण सीधा ठिया हुअंती, कांध पछकु करंती एवं मुंड ऊपर को रखंती, सेतेबेले आपण एक स्पष्ट वार्ता दियंती, मु जाने मु किए एवं तुमर शब्द किंबा काम मते तळकु खसाई परिबा नाही। चाणक्य कहिथिले, मूर्ख सहित विवाद करिबा सेही जळुथिबा अंगारं को धरिबा परि जेउथिरे जणिबा निश्चित। एही कारणरू जुक्तितर्करे पड़िबा क्षतिकारक एवं चुप रहिबा ही बुद्धिमानता। एहा काहीकि काम करे, कारण अपमान सेतेबेले पर्यंत बढ़े जेतेबेले पर्यंत आपण सेथिरे प्रतिक्रिया देउथांती। जेतेबेले केही आपणको नकारात्मकता मध्यंकु टाणिबाकु चेष्टा करे, सेतेबेले से आपणको प्रतिक्रिया चाहुथाए, कलिगण करिबा किंबा निज व्यवहारर सफेई देबा। किंतु जेतेबेले आपण जवाब दियंती नाही, सेमानंको शब्द पवन रे झुड़ी रही जाए। सेमानंको निज व्यवहारर दायित्व निजे उठाइबाकु पड़े। मु एमिति जणे व्यक्तिंको सह सामना करिछि जे मजाक बहानारे अन्यमानंको टाहीटापर करुथिले। दिने से मो काम उपरे एक कड़ा कटाक्ष कले। मु कौनसी सफेई देली नाही कि जवाब देली नाही, बस निज बाहु उठाइली, शांत रहिली एवं एक असहजता सृष्टि कली। से हड़बड़ाई गले, किछि गुणुगुणु हेले एवं शेषरे चुप होई गले। सेही मुहूर्तटी सबु किछि बदलाई देला। मोर नीरवता केवल मो शक्ति बंचाइला नाही, बरं एक दृढ़ वार्ता देला। तुमे स्थिर करि परिबा नाही जे मु किपरि अनुभव करिबी। नीरवता एक ढाल जहा आपणक मनर शांति बंचाए, आत्मविश्वास देखाए एवं निजको मने पकाई दिए जे आपणक सम्मान जुक्तितर्कर विषय नुहे। चाणक्यंक अनुसार सही व्यक्ति बुद्धिमान जिए चुप रही को निजे लिभिबाकु दिए, कारण जुक्ति रे परिबा सही जळुथिबा नियां को धरिबा परि जेउथिरे क्षति आपणकर ही हेबो। चाणक्य कहंती, जेउमाने निज उपरे भरोसा करंती, सेमानंकु अन्यमानंकु सफेई देबार आवश्यकता पड़े नाही। बुद्धिमान सही व्यक्ति जिए निज विवेक अनुसार कार्य करे, समाजर मंजूरी रे नुहे। लोकमाने प्रश्न एथिपाई करंती, कारण आपणक स्वाधीनता सेमानंक सुविधा को चैलेंज करे, किंतु सेमानंक असुविधा आपणक दायित्व नुहे। जेतेबेले आपण निजको बुझाइबाकु लागंती, सेतेबेले आपण निजर शक्ति अन्यमानंकु हस्तांतर करि दियंती एवं सेमानंकु प्रश्न करिबार सुजोग दियंती। आपण जेते बुझाइबाकु चेष्टा करंती, सेमाने सेते अधिक प्रश्न करि चालंती। मु जेतेबेले निज कैरियर बदलाई निज पसंदर काम पछरे गली, मते मध्य अनेक प्रश्न सुनिबाकु पड़िला। आरंभरे मु भाबिली बुझाई देले सेमाने बुझीजिबे, किंतु ओलटा हेला। तापरे मु चाणक्यंक कथा मने पकाइली, जे निज उपरे विश्वास करे ताकु कहार मंजूरी दरकार नाही। जेतेबेले केही पचारिले, तुमे चाकरी काहेकि छाड़िले, मु केवल कहिली कारण मते सेमिति करिबार थिला एवं कथा सेहिटी शेष होई गला। निजको बुझाइबार अभ्यास छाड़ीदेबा आपणको स्वाधीनता दिए। यह कहे जे मोर मो निष्पत्ति उपर भरोसा अछि, तुमर मंजूरीर आवश्यकता नाही। आत्मविश्वास रे भरा नीरवता
କେବେ କେବେ କୌଣସି ସଫେଇ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସବକ, ଶାନ୍ତି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ରଣନୀତି। କେବେ କେବେ ଅପମାନର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜବାବ ହେଉଛି କୌଣସି ଜବାବ ନ ଦେବା। ଚୁପ୍ ରହିବା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଚିନ୍ତା କରି ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ଏପରି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ଯାହା ଶବ୍ଦ କେବେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ସବକ, ନିଜ ଶକ୍ତିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ନିଜ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ସେଇଠି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ବୃଥା ଯୁକ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଅପମାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ନକାରାତ୍ମକତାରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କିପରି କରିବେ? ଯେତେବେଳେ କେହି ଟାହିଟାପର କରେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ନୀଚ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ମୋ ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ? ଯଦି ଉତ୍ତର ନା ହୁଏ, ତେବେ ଶାନ୍ତିରେ ହସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ କାମ, ନିଜ ପସନ୍ଦ କିମ୍ବା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କୌଣସି ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତି, ତେବେ ଜବାବ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେହି ସମୟକୁ ନିଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆହୁତି ଭଲ କରିବାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜବାବ ହେବ। ଏହା କାହିଁକି କାମ କରେ? ଅପମାନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେବଳ ନିଜର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ପ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବସ୍ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ବୃଥା ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ଜବାବ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ 2 ଗୁଣ କରିଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ହେଲା ଏବଂ ବସ୍ଙ୍କୁ ନିଜ ଭୁଲ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ସେଇଆ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଏ, ସେଇଆ ନୁହେଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କରେ। ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଲଗାଇ ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସବକ, ଶାନ୍ତିରେ ଚାହିଁ ରହିବା, ମୌନ ଦୃଷ୍ଟି। ଏହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କିନ୍ତୁ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର, ଏକ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେୟାର। ନା କୌଣସି ଶବ୍ଦ, ନା କୌଣସି କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବସ୍ ଏକ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ନଜର। ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରେ, ତେବେ ଏହି ସହଜ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ସନ୍ତୁଳନ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଚାଣକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ସଂୟମ। ଯିଏ ନିଜ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନିଏ, ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟୀ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମୌନ ନଜର ଅପମାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅସହଜ କରିଦିଏ। କାହିଁକି କାମ କରେ? କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ହିଁ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଗ, ଭୟ କିମ୍ବା ନିରାଶା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଜବାବ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୌନତା ସହ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗୁଡ଼ିଯାଏ। ସେମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବହାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ଭୁଲର ବୋଝରେ ଥରି ଉଠନ୍ତି। ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀ। ମୁଁ ଏକ ମିଟିଂରେ ଥିଲି, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ମୋ କଥା କାଟୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନମ୍ରତାର ସହ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଟକିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମନେ ପକାଇଲି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ରାଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୂର୍ଖତା ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ବିଜୟ। ମୁଁ ଚୌକିରେ ପଛକୁ ଆଉଜି ହାତ କ୍ରସ୍ କରି ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ବିନା ପଲକ ପକାଇ ଶାନ୍ତ ନଜରରେ ଚାହିଁଲି। ପରିବେଶ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଅସହଜ ହୋଇଗଲେ, ନିଜ କଥାର କ୍ରମ ହରାଇ ବସିଲେ ଏବଂ ବାକି ମିଟିଂରେ ମୋତେ ଆଉ ଅଟକେଇଲେ ନାହିଁ। ସେହି ମୌନ ଦୃଷ୍ଟି ସେଇଆ କରି ଦେଖାଇଲା ଯାହା ଶବ୍ଦ କରିପାରିନଥିଲା। ଏହି ଉପାୟ କେବଳ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅସହଜ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଦିଏ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଭାବନାକୁ କାହା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ମୌନ ନଜର ଏକ ଘୋଷଣା। ମୁଁ ନିଜକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଯେ
ତୁମର ଏହି ଖେଳରେ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନଇବାକୁ ବା ଡରିବାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ଅଧିକାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କେହି କଟାକ୍ଷ କରେ, ସେତେବେଳେ ରାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ଚାହାନ୍ତୁ। ଟିକେ ହସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ କଥାର ଆପଣଙ୍କ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବହାର ଯେକୌଣସି ଟାହିଟାପର ବା ଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ। ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମାନେ କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ମନେ ପକାଇଦେବା ଯେ ଆପଣ ଆଗରୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ରଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ସବୁ କିଛି ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧି ପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସବୁବେଳେ ଅବିଚଳିତ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବର ସହ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏପରି ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ସତରେ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଶାନ୍ତ ଶକ୍ତି ହିଁ ଅପମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ଷଷ୍ଠ ସବକ, ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ହିଁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅପମାନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଛକୁ ହଟିଯିବା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅତି ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେହି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରେ, ତେବେ ଏହା କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିର ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ନିଜ ମଙ୍ଗଳକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାର ଏକ ଉପାୟ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାମା ବା ନକାରାତ୍ମକତା ନେଇ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଏତିକି ହିଁ ସହଜ। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଯେ ସେ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଟାହିଟାପର କରୁଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କଲି, ଏହା ଭାବି ଯେ ମୁଁ ହୁଏତ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ କଥା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ମନେ ପକାଇଲି। ଅପମାନ ସହିବା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ କି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସହିବା ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପରି। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ଏବେ ଦୂରତା ରଖିବାକୁ ହେବ। ନା କୌଣସି କଳି, ନା କୌଣସି ଯୁକ୍ତି, ବସ୍ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କଲି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଯାହା ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ତଳକୁ ଖସାଇବ ନାହିଁ। ନିଜ ଶାନ୍ତିର ରକ୍ଷା କରିବା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜରୁରୀ। ଦୂରତା ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟତା, ବିକାଶ ଏବଂ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ତିଆରି ହୁଏ। ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ମାରକ ଯେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ସାମିଲ କରିବେ। ସପ୍ତମ ସବକ, ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଧ୍ୟାନ ହଟାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ବା ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ବା ରାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଓଲଟା ଦେଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଏବଂ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏମିତି କହିବା ତୁମକୁ କାହିଁକି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, କିମ୍ବା ତୁମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ହାସିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏହି ଉପାୟ କାହିଁକି କାମ କରେ? ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅପମାନ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଆବେଗ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, କେହି ମିଟିଂରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ କଥା କାଟୁଛି। ଟାହିଟାପର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମୋ କଥା କାଟୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କୌଣସି ବିଶେଷ କାରଣ ଅଛି? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶକ୍ତିର ଖେର ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା କଠୋର ନୁହେଁ କି କଳିଗୋଳିଆ ନୁହେଁ। ଏହା ସାଫ ଦେଖାଏ ଯେ
ମୁଁ ଏମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ନିଜ ସୀମା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯିଏ ବିନା ରାଗରେ ନିଜ ପକ୍ଷ ବୁଝାଏ ସେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଏହା ହିଁ ନୀତି। ଅଷ୍ଟମ ସବକ, ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ଅପମାନର ଜବାବ ଦେବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ରାଗିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଏହା ଜଣାଇବା ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ସହିବେ ଏବଂ କ'ଣ ନାହିଁ। ଯେପରି, ମୋତେ ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଦୟାକରି ସମ୍ମାନର ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କିମ୍ବା, ଦୟାକରି ମୋତେ ଅଟକାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ କଥା ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅପମାନ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସୀମା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସଫା ଶବ୍ଦରେ ନିଜର ସୀମା କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାଏ। ତୁମଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ସହିବି ନାହିଁ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାୟତଃ ଟାହିଟାପର କରେ। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା କିମ୍ବା ପାଲଟା ଜବାବ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ମଜା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ ମୋ ସହ ଏପରି କଥା ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସରଳ, ବିନମ୍ର ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ହୋଇଥାଏ। ବିନା ରାଗରେ ସୀମା ସ୍ଥିର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଏ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚେତାବନୀ ଦିଅ, ତାପରେ ଦୂରତା ବନାଅ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ନବମ ସବକ, ଅପମାନକୁ ତଟସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଅପମାନ ପ୍ରାୟତଃ ଆମକୁ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ତଟସ୍ଥ କରିଦେବା ତେବେ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସହଜ ହେବ। ତଟସ୍ଥ କରିବା ମାନେ ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ସହଜରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ, କେବେ କେବେ ହସ ସହିତ। ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରା ଜବାବ ଦେବା ଯାହା କହେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ହଲେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅପମାନକୁ ତଟସ୍ଥ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯୁକ୍ତିକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ହଟାଇ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ସହକର୍ମୀ କହୁଛି, ଲାଗୁଛି ତୁମେ ସହଜ ବାଟ ବାଛୁଛି। ଆପଣ ରାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କହିପାରିବେ, ହୁଏତ ମୁଁ ବସ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପାୟରେ କାମ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବି ଯେ ଏହାକୁ ଆହୁତି ଭଲ କିପରି କରିହେବ। ଏହି ଜବାବ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତା ଦେଖାଏ। ଏହା ଜଣାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକତା ଦ୍ୱାରା କମିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅପମାନର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତାହା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣକୁ ହସରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ହାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଦଶମ ସବକ, ନିଜ ଉପସ୍ଥିତି ଉପର କାବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଶରୀରର ଭାଷାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଶରୀରର ଭାଷା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଅପମାନର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ତାର ଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖାଇପାରେ। କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜୋରଦାର ଭାବରେ। କିପରି କରିବେ? ସିଧା ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବସନ୍ତୁ। ଏକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଶୈଳୀ ଦେଖାଏ ଯେ ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ସହଜରେ ଦବିଯିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ନଜର ମିଳାନ୍ତୁ। ସଫା ଏବଂ ସ୍ଥିର ଆଖିରେ କଥା ହେବ ଜଣାଏ ଯେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୟରେ ନଈ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ତୁରନ୍ତ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଉପାୟ। ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହାବଭାବ ରଖନ୍ତୁ। ଘୋବରାଇ ଯାଇ ହଲିବା ବା ଅଜବ ଇସାରା କରିବା ଅସୁରକ୍ଷିତତା ଦେଖାଏ, ଯାହା ଅପମାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ କେହି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମଝିରୁ କାଟୁଛି। ଲଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ପାଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବସ୍ ନିଜ କଥା ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶେଷ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆରାମରେ କୁହନ୍ତୁ,
ମୁଁ ମୋ କଥା ପୂରା କରିନାହିଁ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଏହା ପୂରା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅପମାନ ଅସୁରକ୍ଷିତତାକୁ ଖୋଜେ। ନଈ ପଡ଼ିଥିବା କାନ୍ଧ, ତଳକୁ ଥିବା ନଜର ବା ଘାବରେଇ ଯାଇଥିବା ଶକ୍ତି ସେହି ସଙ୍କେତ ଯାହାର ଫାଇଦା ଅପମାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ଉଠାନ୍ତି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସିଧା ଠିଆ ହୋଇ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଏବଂ ସଂଯମ ରଖି ଆପଣ ସଫା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ଯିଏ ସହଜରେ ନଇଁଯିବି। ଚାଣକ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ହବଭାବରୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ନିଜ ହବଭାବ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ। 11ତମ ସବକ, କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି ଅପମାନଜନକ ପରିବେଶକୁ ସେଇଠି ଶେଷ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିପରି କରିବାକୁ ହେବ? ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କିପରି କରିବେ? ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ରହି କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯାଉନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପରେ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ସମ୍ମାନର ସହ କଥା ହୋଇପାରିବା। ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ବା ସହକର୍ମୀ ଅପମାନଜନକ କଥା କୁହନ୍ତି, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା। ଏବେ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ନେଉଛି। ଏହିପରି ଆପଣ ନିଜ ଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଜ ହାତରେ ରଖନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତାରେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ବିନା କଳି ବଢ଼ାଇ ନିଜ ସୀମା ସ୍ଥିର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶେଷ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେହି ଜବାବ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ ଯାହାର ସେ ଆଶା କରୁଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୂରେଇ ଯିବା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ଶକ୍ତି। ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ମନର ସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ସହ ଯୁକ୍ତି କରିବା ସେମିତି ଯେମିତି ଅସନା ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଖୋଜିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିମାନତା ଏହା ହିଁ ଯେ ଆପଣ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ପଛକୁ ହଟିଯାଆନ୍ତୁ। 12ତମ ସବକ, ନା କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନା କହିବାର ଏକ ଭୟ ଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ହଁ କହିଦେଉ, କାରଣ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ମନା କରିବା ତେବେ ଲୋକେ ରାଗିଯିବେ, ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯିବେ ବା ଆମେ ଖରାପ ଦେଖାଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ସୀମା ପାଇଁ ନା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ସମ୍ମାନର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଏପରି କୌଣସି କାମ କରାଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ବାହାରେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଥର ଚୁପଚାପ ମାନିଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ବନ୍ଧୁ ରାଗିଯାଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଖରାପ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଦବି ରହେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ହିଁ ଦୋଷୀ ମନେ କରନ୍ତି। ନା କହିବା କୌଣସି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ମାନର ସହ ନିଜ କଥା ରଖିପାରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ କୁହେ ଏବଂ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୀମା କହିବାର ଏକ ଉପାୟ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ବିନମ୍ର ଭାବେ ନା କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ, କାରଣ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନା କହିବା ମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା, ନିଜର ଖୁସି ଏବଂ ନିଜର ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସୀମାର ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ରଖିବା ଭଲ। ପଏଣ୍ଟ 13, ନିଜ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ସମାଲୋଚକ ଲୁଚି ରହିଥାଏ।
ସେହି ସ୍ୱର ଯାହା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କହେ ଯେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆମେ ଭୁଲ, ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ସମାଲୋଚକ ସହ ଲଢ଼ିବା ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଧୁ କରିନେବା ତେବେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରେ ବା ଟାହିଟାପର କରେ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ବାହ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକତା ସହ ଲଢ଼ିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲଢ଼ାଇ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରର ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କଦର କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ନିଜ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ଭଲ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ଏବଂ ନିଜକୁ ସେହି ଭଲ ପାଇବା ଦେବା, ଯାହା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରୁ। ଯେମିତି କୌଣସି ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳେ, ସେମିତି ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ରହିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ସହ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରେ, ତେବେ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର କିଛି ଅଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ଆହୁତି ଭଲ ହେଉଛି। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ, ତେବେ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଗର୍ବ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କେହି ବି ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାହାର ଲୋକ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରଭାବ କମିଯାଏ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସହ ବନ୍ଧୁତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦିଏ। ଏହି ବନ୍ଧୁତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ଆହ୍ୱାନ ସହ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଦିଏ, ପ୍ରତିଟି କଠିନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦିଏ। ପେଇଣ୍ଟ 14 ହାସ୍ୟର ପାଲଟା ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ହାସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ। ଚାଣକ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ନିଜ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଏ, ସେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରେ। ହାସ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ କେବଳ ଅପମାନକୁ ତଟସ୍ଥ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବିନା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି। କିପରି କରିବେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଟାହିଟାପର କରେ, ସେତେବେଳେ ହାଲୁକା କିନ୍ତୁ ଚତୁର ଶୈଳୀରେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କେହି କୁହେ, ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ ଧୀରେ କାମ କରୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ, ହଁ, କାରଣ ମୁଁ କହିଛି ପରି ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଚାଲି ଦୌଡ଼ ଜିତେ। ଏହି ଜବାବ କେବଳ ପରିବେଶକୁ ହାଲୁକା କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଏହା କାହିଁକି କାମ କରେ? ହାସ୍ୟ ଅପମାନକୁ ଓଲଟା ଦିଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଏ। ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ନେଇ ଆସେ, କାରଣ ଲୋକେ ହାସ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ଜଣେ ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷର ଜବାବ ହାଲୁକା ମଜାକରେ ଦେଇଥିଲି, ଆରେ ମୋର ଦୋଷ ଗଣିବାରେ ତ ତୁମର ଅସ୍କାର ଜିତିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଶିକ୍ଷା। ହାସ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଖଣ୍ଡ ଯାହା ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରେ। ହାସ୍ୟ ସହିତ ଜବାବ ଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନତା ଉଭୟ ଦେଖାଏ ଏବଂ ଏହା ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅସହଜ କରିଦିଏ। ପେଇଣ୍ଟ 15 ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବୋଲନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମକୁ ଶିଖାଯାଏ ଯେ ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଚାଣକ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ କେହି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରେ, ଯେପରି ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ବା ପରିବାରରେ ଟାହିଟାପର କରିବା, ତେବେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ସହ ଜବାବ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଏ। କିପରି କରିବେ? ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନୀଚ ଦେଖାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ରାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଠିକ୍ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କୌଣସି ସହକର୍ମୀ ମିଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡିଆକୁ ବୃଥା ବୋଲି କହେ, ତେବେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଏକାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ଆଇଡିଆକୁ ନ ବୁଝି ଖାରଜ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଜବାବ ଶାନ୍ତ, ବ୍ୟାବସାୟିକ ଏବଂ ଦୃଢ଼। କିମ୍ବା ଯଦି ପରିବାରରେ କେହି ଟାହିଟାପର କରେ,
ଯେପରି ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ରେ ରହୁଛ, ତେବେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ କାମକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବି। ଏହା କାହିଁକି କାମ କରେ? ଏହି ଉପାୟ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ପରିବାର ବା ଅଫିସରେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟର ସାମ୍ନା କରୁ ଯାହାର ଜବାବ ଦେବା କଷ୍ଟକର ଲାଗେ। ସଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରି ଆପଣ ବିନା ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରି ନିଜ କଥା ରଖିପାରିବେ। ମୋର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ନିଜ ବସଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଟାହିଟାପରାର ଜବାବ ସେତେବେଳେ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶେଷ ହେଲା। ସେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ କହିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏବେ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ବସ୍ କେବଳ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡା ଅପେକ୍ଷା ଧାରୁଆ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅପମାନର ଜବାବ ସବୁବେଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡରେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ନୀରବତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ସମ୍ମାନର ରକ୍ଷା କରିବା ମାନେ ଲଢ଼ାଇ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସ୍ଥିର କରିବା ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କେବେ ଶାନ୍ତ ନଜରରେ, କେବେ ଦୃଢ଼ ଶବ୍ଦରେ ଏବଂ କେବେ କେବଳ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତରେ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ଯାହାକୁ କେହି ହଲେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନିଜର କଦର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ସେହିଦିନଠାରୁ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସୀମା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି ନିଜ ସମ୍ମାନ ସହିତ। ଯଦି ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଆହୁତି ସଶକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତଳରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଏବଂ କିପରି ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ମଜବୁତ ବନନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସହ କେବେ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିତରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।